Yes, after fifth question, we will move on to the sixth problem under income from other sources. So let us uh, go through this problem. So see, this is a question paper related problem which is asked for 6 marks in the year 2017. Following incomes are received by Mrs. Radha, a resident during the previous year. Compute the taxable income from other sources. So they have given only so many items and hence this will come for 6 marks. Director fees completely taxable under income from other sources. Interest on POSB, that is there is a prescribed limit regarding POSB, that is up to 3,500 it is exempted, so make a note on this. Dividend received from cooperative society, again it is completely taxable. Interest on securities, so amount is 10,000, and moreover there is nothing information related to whether it is a central government, state government or commercial securities, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ₹10,000 ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವರು TDS ಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 10,000 ಹಿಯರ್, 10,001 ರೂಪಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ TDS ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 10,000 ಆರ್ ವಿತಿನ್ 10,000 ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟು ದಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ವಿತೌಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿ formulas there. Royalty from books written is 25,000. Related expenditure incurred for this purpose is 2,500. As I will be repeatedly saying that any particular expenses related to the particular incomes we have to adjust there itself. So this is the problem. So let us move on to solve the problem now. First write the SSC's name, Mrs. Radha. Computation of taxable income from other sources. So this heading is mandatory to be written in the answer script while you write in the exam. So one by one items we will take it up. So first is director fees. Take it in the given order, whatever they have given in the question, take it in the same order, don't shuffle it. Director fees 10,000. Interest on POSB bracketally exempt up to ₹3,500. This amount is prescribed, mandatory given by IT department, hence up to ₹3,500 exempt, because the amount here is only 500 within 3,500 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು 3,500ಗಿಂತ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, this is not in the problem but I am just explaining this. 10,000 ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. among this 10,000 you have to exempt a certain amount. What is the prescribed amount given by the IT department is 3,500. so remaining amount ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10,000 minus 3,500 will come to ₹6,500 ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ there is nothing information related to this. ಸೊ hence 3,500 ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ exempted. Next is dividend. Any dividend from cooperative society, it will be completely taxable. Take the full amount 9,000. Next is interest on securities. So no TDS here. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10,000 ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 10,000, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10,000. 10,001 ರೂಪಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು TDS ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ crosses 10,000, that is less than 10,000 or equal to 10,000 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ 10,000. Next comes royalty amount by books 25,000. Take it in the inner column because there is expenses also regarding this item. So take that expenses, deduct it from the particular item itself, 22,500. take it to the outer column. The total of all these incomes which is in the outer column will come to ₹51,500. so this will become the taxable income from other sources. Okay, after this we will move on to the next problem.
Sorry for the delay. So this is 8th question. This is also a question paper problem. It's just analyze here 2016, which is asked for the 14 marks. So this is a huge adjustment problem. So the items have been given more number of items. So hence this will come for 14 marks. From the following information given by the SSC, compute the taxable income from other sources. So one by one items will consider it. Composite rent of building along with machinery is 2,50,000. Any rent given for assets. In the previous problem somewhere I have explained about plant and machinery let out. So any furniture let out, any assets let out will come under this category itself, under this head. So 2,50,000. The following expenses are on the machinery. They have directly said that the following is the expenses. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ particular expenses, particular incomes ಅಲ್ಲ, you have to deduct it mandatorily. So 2,50,000. There is two types of expenses here. One is depreciation, the other one is repairs. So adjust that and put it in the outer column. He earned a royalty of 40,000 from stone quarry and the expenses to earn this income is 3,000. So what is the royalty income he has earned is 40,000, from which stone quarry. We can take it this only, royalty 40,000, expenses 3,000, deduct it, put it in the outer column. Salary as MP, put it in the outer column, 35,000. But keep a note that only salary relating to the MPs and MLAs will come under income from other sources, but any allowances given to those MPs or MLAs, don't consider that. If that comes in the further problem, I will explain it. But as of now, salary given to the MPs or MLAs will definitely come under this head, income from other sources. The next is income from bank FD. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್. ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ನೆಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಅರ್ನ್ಡ್ ಎ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ₹65,000. ಸೊ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ TDS ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಯರ್. 65,000 ಆಫ್ ವಿಚ್ 15,000 ವಾಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ TDS ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಎಸ್, ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಎನಿ TDS ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದು 65,000 ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ಪು, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್. ಎನಿ TDS ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ವಿತಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಎಷ್ಟು TDS ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ 65,000ಅಲ್ಲಿ 15,000 ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್, ನಾವು ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. TDS ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಿತಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. 65,000 ಮೈನಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ 15,000 ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50,000 ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ 2,10,000. ಇಟ್ ಈಸ್ stated clearly that net ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ we have to compulsory convert it into gross. that is TDS amount ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 48,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 6,000 ಆಫ್ ವಿಚ್ 50% ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವರ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 6,000. ಆದರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 6,000ನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 50% ಈಸ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ 6,000 ಬೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಆ 6,000ನಲ್ಲಿ 50% ಈಸ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸ್ನಲಿ 3,000 ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 3,000 ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್
ಆಗಿ ಇವಳು ಬೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಎಷ್ಟು ಬರೀ 3000 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಟು ದಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಹೌಸ್ ಆನ್ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ 21,000 ಪರ್ ಮಂತ್. ಓಕೆ, ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 21,000 ಪರ್ ಮಂತ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಬ್ಲೆಟ್, ಇದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಮಂಗ್ ದಟ್ ಸಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಔಟ್ ಆಫ್ 1/3 ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಅಟ್ 15,000 ಪರ್ ಮಂತ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಬ್ಲೆಟ್, ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೆಷ್ಟು ಔಟ್ ಆಫ್ 1/3 ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಈಸ್ 15,000 ಪರ್ ಮಂತ್. ಸೊ ಸಬ್ಲೆಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಈ 15,000 ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಲೆಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೆಷ್ಟು 15,000 ಪರ್ ಮಂತ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಈಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ 15,000, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇಸ್ 6,000. ನಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಷ್ಟು 1/3. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಬ್ಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ, ಸಬ್ಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 2016 ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. SSC ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 1 by 1 ಐಟಮ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಬಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೆಂಟ್. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೇಷನರಿ ಈಸ್ 2,50,000. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆಗೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ರಿಪೇರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ 2,38,000. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. he has earned ₹40,000 ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾರಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೇನ್ ಐಟಮ್ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು 40,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ 3,000 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 37,000 ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಸ್ MP. So keep it in mind, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ದಿ MP ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ದಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡೈಲಿ ಅಲೋಯೆನ್ಸಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ MP, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಲೋಯೆನ್ಸಸ್, ಮೇ ಬಿ ಡೈಲಿ ಅಲೋಯೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಲೋಯೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೇಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ MP ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬರೀ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 35,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ FD, ಫಿಕ್ಸಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ, FD ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇರ್ ಎವರ್ ದ TDS ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಅಂತನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೌ ಟು ಅನಲೈಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರಾಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ FD ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ FD ಅಮೌಂಟು ಮೋರ್ ದೆನ್ ₹10,000 ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಮಗೆ TDSನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅದೇನು ನಾವು ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ನಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಏನಿದು, ಇಫ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ FD ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ₹10,000 ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ TDSನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ
ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಹೋಲ್ಡ್ರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ದ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿನ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ ನೆಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಫ್ ಡಿ 10,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಹೋಲ್ಡರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಔಟ್ರ್ ಕಾಲಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 10,000 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ 45,000 ಅವ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅವನ ದುಡ್ಡು ಅವ್ನ ಕೈಗೆ ಸೇರಿರಲ್ಲ. ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವನ ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 45,000 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಫ್ ಡಿ ಈಸ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಬಂದು 10%. ಸೊ ಆ 10% ಬಿಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು 90%. ಹಾಗಾದರೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇವನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು 50,000. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 5,000 ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 10% ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇವನಿಗೆ 45,000 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಫ್ ಡಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ₹10,000 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್, ಅಥವಾ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು 45,000 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 90 ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಸೇ ಆಸ್ ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ಟು ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ದಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾನು ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರಾಸ್ಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ. There is a slight adjustment here. Dividend from foreign company 65,000. Take it in the inner column because ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್, ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೈವಿಂಗ್ ಅಟ್ ₹50,000. Okay, I hope you understand this. Next is winnings from ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್. ನಾನು ಬರೆಯೋದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ, ಟೇಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 2,10,000 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ 30% ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 70 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ದಿ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 3 lakhs. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 48,000 ಬಿಕಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಮಂಗ್ 6,000 50% ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಇನ್ನು ಇವಳಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದ್ದು 50% ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟು? 50%. ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3,000. ಸೊ 45,000 ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ we will also take it as a directly into the outer column. The last is ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಲೆಟ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಲೆಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಟೆನೆಂಟ್ 1ಇಂದ ಟೆನೆಂಟ್ 2ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಲೆಟ್ಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 15,000 ಇಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1 second. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಲೆಟ್
1/3 ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಅಟ್ 15,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಬ್ಲೆಟ್ಟಿಂದ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು 15,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟು 12 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು rupees 1,80,000. ಅಮಂಗ್ ದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನು ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್, he has taken a house on rent for 21,000 per month. He has taken a house on rent for 21,000 per month. ಆನ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೆಷ್ಟು 21,000 ಪರ್ ಮಂತ್. ಸೊ 21,000 ಇಂಟು 12 ಇಂಟು, ಸೊ ಇವನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಷ್ಟು ಓನ್ಲಿ 1/3 ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಹೌಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ 1/3 ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. 84,000 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಲೆಟ್ ಔಟ್ 1/3 ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟು 1/3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಈ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು 1/3 ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಹೌಸ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಅಷ್ಟೇ 15,000 ಇಂಟು 1/3. ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಕಮ್, ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ 1/3 ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಏನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು 1/3 ಅಥವಾ ಹಾಫು ಅಥವಾ 60% ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ಕಮ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಂಟು 12 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಂಟು 1/3 ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಅದೇನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು rupees 5,000. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ 6,000 ಇಂಟು, ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1/3 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2,000. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು rupees 89,000. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು rupees 8,54,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಟು 3 ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟು 12 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಪೂರ್ತಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತಾನೆ 21,000, ಆದರೆ ಇವನು ಸಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಓನರ್ಗೆ ಅವನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1/3 ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಅಷ್ಟೇ 1/3 ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ರಿಪೇರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ 1/3 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ 1/3 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಬಟ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟು 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್.